welcome to Equipat আজি daily newspaper simplified মই ইনথিমে লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আহক আমি কি টপিক লৈ আহিছো তাৰ ওপৰত কথা পাতোগে So our first topic is Sri Vijayapuram and second topic is ozone layer and its preservation. আজি International Day of Preserving the Ozone Layer. Tar importance ki? Problem ki hoi ase amar? Right now, solution ki hobo lage? Ki protocol ase amar? So ki international convention ami pohibo lage? Ei bikhoye ami detail discuss korim. Alright. So our first topic is Sri Vijayapuram honoring India's legacy and solar naval power. Okay. So ekhon amak GS paper 1 ot lagibo aru কি হয় এইটো চাম এতিয়া shedding of the colonial imprints Port Blair to be renamed as Sri Vijayapuram. Sri Vijayapuram ক'ত আছে Port Blair ক'ত আছে আমি জানোই নামটো চেঞ্জ কৰা হৈছে সো Port Blair ৰ নামটো চেঞ্জ কৰি Sri Vijayapuram কৰা হৈছে let's see so এটো দেখিছে আপোনালোকে পিকচাৰখন Port Blair কি হয় the capital of Andaman and Nicobar Islands has been renamed Sri Vijayapuram. So, in case jodi ahe Andaman and Nicobar capital or naam to ami na marks to pai golu nei ate then the name symbolizes the victory of India's freedom movement and highlights the unique contribution of the islands. So, Port Blair কি হয় যে এই যে নামটো চেঞ্জ কৰিছে যেটো আমাৰ কলোনিয়েল লিগেসি আছিল you know ব্ৰিটিছে যেতিয়া আমাক রুল কৰিছিল তেতিয়া হেতু নাম আছিল Port Blair so now we are shading off from the colonial legacy আমি colonial legacy to continue কৰা নাই আমাৰ local নাম দিছো এতিয়া Sri Vijayapuram okay যিয়ে আমাৰ যিখিনি medieval টাইমত ancient টাইমত ৰজা আছিলে আমাৰ নিজৰ যিখিনি কালচাৰছ আছিলে হেখিনি আকৌ we are rebringing it okay আমি ৰিকন্টিনিউ কৰিছো হে কালচাৰটোৰ কাৰণে সো আমাৰ কলোনিয়েল লিগেসিটো ৰিমুভ কৰি গৈ আছো আমি এলিমিনেট কৰি গৈ আছো yet नाम में क्या रखा है let's see so Netaji Subhash Chandra Bose first hosted the Triranga here on December 3 1943 Subhash Chandra Bose আমাৰ যিখন first ত্ৰিৰংগা আছে সেইখন Port Blairতে উৰুৱাইছিলে পতাকাখন okay host কৰিছিলে so and the cellular jail is located in this region cellular jail যেটো কালাপানী বুলি কয় so হেতু তাত located হয় so cellular jail কালাপানীটো কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছিলে যিখিনি আমাৰ freedom struggler আছিলে freedom fighter আছিলে তেওঁলোকক punish কৰিব কাৰণে या isolate কৰিব কাৰণে তাত ৰখা হৈছিলে okay so এতিয়াও এটো preserve কৰি ৰখা হৈছে then the renaming reflects a departure from colonial legacy and emphasizes the contemporary strategic importance of the island. So, কি হৈছে যে এই রিনেমিং যে কৰিছে যে ব্ৰিটিছে যেটো নাম ৰাখিছিলে হেইটো চেঞ্জ কৰি পেলাই এতিয়া কি কৰিছে আমার লোকাল নেম এটা রাখিছে আমার নিজা শ্রী বিজয়াপুরম নাম এটা রাখিছে and it emphasizes the contemporary strategic importance of the region যেটো strategic importance আছে এই এৰিয়াটো strategically important হয় বে অফ বেঙ্গলৰ মাজত হয় নাই and south china sea intersect কৰিছে so এটো আমাৰ strategically important হয় যিখিনি আমাৰ marine traffics আছে in case কিবা হৈ আহি আছে বেলেগ ships and all so area to important হয় strategically for economic growth also right then Solar Empire's naval legacy so they were very famous for their naval legacy তেওঁলোকৰ এটো আপোনালোকে ম্যাপটো দেখিব পাৰে so the Andaman and Nicobar Island once served as a naval base for a
Solar Empire, যিটো আমাৰ imperial solar আছিলে। So Sangam এইজৰ সময়ত যি তিনিটা ডাইনেষ্টি আছিলে, Sola was one of them। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো নৌকা বাহিনী আছিলে, so এই নৌকা বাহিনীটো কি হয়, খুব বেছি ষ্ট্ৰং আছিলে। আৰু সেইটো এই আন্দামান এণ্ড নিকোবৰত তেওঁলোকৰ বেছটো আছিলে। লেটাৰ solar rulers Raja and Rajendra II developed a powerful navy, a strong navy base এটা বনাইছিলে। Okay, so ইয়াতে আমি সোলাৰ এম্পায়াৰৰ বিষয়ে পঢ়িম। তেওঁলোকৰ যিটো এক্সপানশ্যনিষ্ট পলিচি আছে, যে তেওঁলোকে শ্ৰীলংকা, মালাই পেনিনচুলা তেওঁলোকলৈকে এক্সপাণ্ড কৰি গৈছিলে, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক ইম্পেৰিয়েল সোলা বুলি কোৱা হয়। Okay, the Solas pursued an aggressive military policy, turning the Bay of Bengal into a Chola lake. So Bay of Bengal to তেওঁলোকে কি বুলি কৈছিলে, যে Chola lake বুলি কৈছিলে তেওঁলোকে। So তেওঁলোকৰ নিজৰ আছিলে এইটো। Okay, then this naval strength enabled flourishing trade with Southeast Asia under their Look East policy. So কি হয় যে এই naval strength টোৱে তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰেড আছিলে সেইটো এক্সপাণ্ড কৰি গৈ আছিলে। Key trading centers such as Nagapattinam were established. So in case আমাক question সুধিব পাৰে যে Nagapattinam টো কি হয় বা কোনটো ডাইনেষ্টিয়ে বনাইছিলে, হয়নে? সো তেতিয়া হলে আমি কি দিম, চোলা বিলাকে, হয় নাই? So then আহিলে আমাৰ significance of naval expedition. So Raja destroyed Sera navy at Kandalasuru and annexed modern Sri Lanka. South Sri Lanka লৈকেও তেওঁলোকে গৈছিলে। So Sera dynastic defeat কৰি Sri Lanka টো তেওঁলোকৰ নিজৰ empire establish কৰিছিলে। So he also led a successful conquest of the Maldives. So Maldives টো তেওঁ expand কৰিছিলে। You know, we are already calling it imperial solas, right? So, Rajendra I's naval campaigns made the entire island of Sri Lanka a solar province. So, কি হয় যেটো naval campaign আছিলে এই নৌকা বাহিনীটো, হয় নাই? So, এই নৌকা বাহিনীটো যেনেকে campaign কৰা হৈছে, তেওঁলোকে যেনেকে rule কৰি গৈছিলে, এই entire Sri Lanka islandটোৱে কি হৈছিলে, কোৱা হয় এটা solar province হিচাপে recognized হৈ গৈছিলে। তাতে তেওঁলোকৰ নিজা একো নাই, only তেওঁলোকৰ naval campaign to asile basically that তেওঁলোকৰ base asile no obviously. So Rajendra I launched a major expedition against the Soilendra Empire, conquering regions in the Malay Peninsula and Sumatra. So South তেওঁলোকৰ expansionist policy to Sri Lanka, Malay Peninsula and Sumatra লৈকেও তেওঁলোকে extend কৰিছে। So we'll talk about now imperial soul. So কেতিয়াবা সময় পালে আমি ইয়াৰ ওপৰত বিশেষকৈ ডিসকাস কৰিম তেওঁলোকৰ কিংস বিলাকৰ significance বিলাকৰ কি temples বিলাক বনাইছিলে, art and architecture, তেওঁলোকৰ যেটো আমাৰ culture আছিলে, হয় নাই, তেওঁলোকৰ কি naval expedition আছিলে, এইবোৰ আমি ভালকৈ ডিসকাস কৰিম। বাট তাৰ আগতে কি হয়, the Cholas were one of the three major dynasties of the Tamil country. The other two were Seras and Pandyas, right? And known as the Movender in Sangam literature. So Sangam period to our karone important hoy, and they gained prominence in the 19th century and established as the powerful empire that extended beyond across South India. So South India koi agoloiko teloke goise, হয় নাই? আমি মালাই পেনিনচুলাৰ বিষয়ে পঢ়িছো, সুমাত্ৰাত লৈকে গৈছে, শ্ৰীলংকালৈ গৈছে তেওঁলোকে। সো কেনেকৈ এক্সপান্ড কৰিছিলে শ্ৰীলংকা এণ্ড মালাই পেনিনচুলা, ইনক্লুডিং that leading to their title as imperial cholas. So তেওঁলোকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এক্সপানশ্যনিষ্ট পলিচিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকক imperial cholas বুলি কোৱা হয়। অলৰাইট, so এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ Pursuit 365। so এইটো আমাৰ এটা year long test series program হয়। আপোনালোকে গোটেই পেকেজটো একেলগে কিনিব পাৰে। otherwise আপোনালোকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে যদি বিচাৰিছে MCQ টেষ্টটো ল'ব পাৰে, ডেসক্ৰিপটিভ টেষ্টটো ল'ব পাৰে, আসাম স্পেচিফিক প্ৰিলিমছটো ল'ব পাৰে, আসাম স্পেচিফিক মেইনছ ল'ব পাৰে, এথিক্স পাৰে।
CSET এক্সট্ৰা আছে, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আকৌ 1000 MCQ আছে, মেইনছৰ কাৰণে আছে, এণ্ড এছ এছ কেনেকৈ লিখিব লাগে, কেনেকুৱা এনেকডট আনি পেলাই আমাৰ এছেৰ আৰ্গুমেণ্টটো আমি ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰো, ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰো। চ' এইবিলাকৰ চলিউশ্যন আপোনালোকে আমাৰ এই এছে প্ৰগ্ৰামটোত পাই যাব। অ'কে, চ' বহুতে এছে লিখিব টান পায়, হয় নাই, যে এনেকুৱা লাগে। ময়ো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো যে এছেত কি লিখিম, তেনেকুৱা এটা ভাৱ আহি থাকে। চিম্পলি টপিকটো আকৌ তাত আকৌ নতুনকৈ কি এড কৰিম, দেন আকৌ আমাৰ ফিলচফিকেল এছেছ বোৰ আছে, হয়নে? চ' কিমান এনেকডটছ দিম, কিমান কোটছ মনত ৰাখিম, বাট I know that this essay program will really help you. So কেইখনমান আমি essay দিম আপোনালোকক টপিক সাজেষ্ট কৰা হ'ব, আপোনালোকক মডেল আনচাৰ্ছ দিয়া হ'ব। চ' এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইজি হৈ পৰিব। অলৰাইট, so MCQ লৈ অহা হৈছে, কিং বিজয়ালয়া was related to which dynasty? পল্লৱা, ৰাষ্ট্ৰকূটা, চোলা য়া চেৰা? So আজি আমি যিহেতু চোলা এম্পায়াৰৰ বিষয়ে কথা পাতি আছো, so answer will be what? চোলা। Okay, ধেমালি কৰিছো, but কিং বিজয়ালয়া কিহৰ লগত ৰিলেটেড আছিলে? চোলা বিলাকৰ লগত, হয় নাই? এতিয়া আমি চাম বিজয়ালয়াৰ বিষয়ে। Okay, এইটো 850 to 870 AD, and চাও কুৱেশ্যনটো কিয় সোধা আছে, যিকোনো এজন ৰজাৰ নাম আপোনালোকক কেতিয়াও সুধি নিদিয়ে। Either he should be the founder or he should be the last one of the dynasty, আৰু significant কিবা কিবি কৰিব লাগিব, হয় নাই? So Vijayalaya was the founder of the Sola Empire, and he captured Anjur from the Muttarias and build the Durga temple. So আমি গম পাইছো Sola Empire to কোনে কৰিছিলে? Vijayalaya. Okay. Then another MCQ, who is known as the Napoleon of South India? So Sola Razadhiras, yeah, Aditya Sola, yeah, Rajendra II, yeah, Rajendra II. Sorry, to Rajendra 1 হ'ব লাগিছিলে আৰু এইটো Rajendra II হ'ব হৈছে। So answer is Rajendra Chola, known as the Napoleon of South India, was celebrated for his military. So তেওঁ নিজৰ যিটো মিলিটাৰী পাৱাৰ, তাৰ কাৰণে তেওঁক ৰিমেম্বাৰ কৰা হয় বা চেলিব্ৰেট কৰা হয়। Then he invaded and conquered South Sri Lanka and Kalinga. So Sri Lanka, Kalinga তেওঁ ইনভেড কৰিছে। He defeated Pala king Mahendra Pala and becoming the first South Indian ruler to achieve success in Gangetic Plains. Okay, so in fact, Gangetic Plains যিটো rule কৰিছে, is the first from South India. Okay, so he adopted the title Gangai Kanda Chola. So question আহিব পাৰে, who adopted the title Gangai Kanda Chola? Okay, so এইটো এটা কথা। Then আহিলে আমাৰ, he established Gangaikanda Solapuram as his new capital in Tamil Nadu and built a famous Shiva temple there. Okay, so Gangaikanda Solapuram to new capital হিচাপে establish কৰিছিলে। He had connections with the Southeast Asian Sailendra dynasty. So Sailendra dynasty লগতো connection আছিলে। He sent diplomatic missions to China for political and commercial purpose. So China political and commercial purpose কাৰণে নিজে diplomats পঠিয়াইছিলে, হয় নাই? আৰু he commanded a powerful navy. নেভিৰ বিষয়টো আমি গম পাওঁৱেই। So এতিয়া হৈছে আমাৰ second topic to ozone layer and its preservation. Syllabus yes, paper 3 environment source Assam Tribune. আজি হ'ল International Day of Preservation of Ozone Layer, আৰু তাৰ প্ৰসংগতে আমি এটা এডিটৰিয়েল পঢ়িব পাইছো আছাম ট্ৰিবিউনত। আৰু এই টপিকটো আমাৰ নট অনলি ফৰ মেইনছ বাট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আহক আমি এইটো এতিয়া চিম্প্লিফাই কৰি পেলাই যিখিনি আমাৰ প্ৰিলিমছত লাগে বা মেইনছত লাগে, যিখিনি আমাৰ চিভিল চাৰ্ভিচ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হয়, সেইখিনি আমি পঢ়োগে এতিয়া। So ozone বা O3 is the triatomic form of oxygen crucial for absorbing harmful ultraviolet radiation from the sun. So
এইটো আমাৰ ওজন লেয়াৰ হয়। দেন এইটো আমাৰ আৰ্থ। এই যে ছানৰ পৰা আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেইজবোৰ আহি আছে, এইবোৰ আহি পেলাই ওজন লেয়াৰত খুন্দা খায়, হয় নাই? চ' ষ্ট্ৰং ওজন লেয়াৰে এইবোৰ আকৌ ঘূৰাই পঠায়। ইন কেছ যদি এইবোৰ আহি পেলাই আৰ্থত আহি যায়, তেতিয়া কিমান বেছি ক্ষতি হ'ব পাৰে আমাৰ, সেই বিষয়ে চামগে আমি এতিয়া। So, located primary in stratosphere, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, খুব বেছিকে repeated হৈ থকা question এইটো, stratosphere, okay. Ozone layer blocks ultraviolet radiation B and ultraviolet radiation C, okay, which can damage, চাওক কেনেকৈ আমাক ক্ষতি কৰিব পাৰে, harm কৰিব পাৰে। DNA, it can cause skin cancer, cataracts, and harm immune system. গোটেই immune system টো আমাৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে বা বিনষ্ট কৰিব পাৰে। চ' ওজন লেয়াৰটো যিটো আমাৰ এতিয়া ডিপ্লেশ্যন হৈ আছে, সেইটো ষ্টেবল কৰাটো, ৰখাটো আমাৰ কাৰণে কিমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়নে? It also protects ecosystems as excessive UV radiation disrupts photosynthesis in plants and harms marine organisms like phytoplankton, vital for a marine food chain. So, it protects ecosystem. So, ozone layer to our entire ecosystem to protect Korea hisse as it is excessive, because excessive UV radiation ki hoy প্লান্টছৰ যিটো ফটোচিনথেসিস আছে, যিটো আমি সালোক সংশ্লেষণ বুলি কওঁ, সো সেইটো কি হয়, সেইটো নষ্ট কৰি পেলাই। এণ্ড হাৰ্মছ মেৰিন অৰ্গেনাইজেশ্যন, যিটো আমাৰ সাগৰীয় অৰ্গেনিজমছ আছে, হয় নাই? চ' সেইটোও বিনষ্ট কৰে। এজ এইটোৱে কি কৰে, ফাইটোপ্লাংকটনটো যিটো ভাইটেল ফৰ মেৰিন ফুড চেইন, সেইটো নষ্ট কৰি দিয়ে বা ডিষ্ট্ৰয় কৰি দিয়ে, শুকাই পেলাই। অ'কে, চ' ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ওজন লেয়াৰটো আমি গম পাই গলো। দেন let's see. So এতিয়া আপোনালোকে কেইটামান স্কেনাৰ দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত আপোনালোকে APSC CC ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাব। স্কেন কৰিলে। দেন ডেইলি ফ্ৰী অপেন মক টেষ্ট, সদায় কৈ আহিছো মই আপোনালোকক ডেইলি MCQ প্ৰেক্টিচ কৰাটো কিমান বেছি প্ৰয়োজন হয়। চ' তেনেকুৱাকে আমি আপোনালোকক এটা ফ্ৰী মক টেষ্ট দি আছো। ইয়াত আপোনালোকে ডেইলি এপিয়ৰ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ উইকনেছ, ছেটবেকছ, হয় নাই, কি কি এৰিয়াত আপুনি এতিয়াও আপোনাৰ কমি হৈ আছে, দ্য এৰিয়া অফ ইম্প্ৰুভমেণ্ট, এইবোৰ জানিব পাৰিব। তেতিয়া আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰিলিমছলৈকে আপুনি কিমান ষ্ট্ৰং, কিমান ষ্টেবল হৈ যাব, হয়নে? দেন এইটো আহিলে আমাৰ APSC CC ক্ৰেছ কোৰ্চ, যিটো আমাৰ অনগোয়িং চলি আছে। আপোনালোকে এতিয়াও আমাৰ ইয়াত এডমিশ্যন ল'লে আমাক জনাব পাৰে। চ' সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে আমাৰ ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব আপোনালোকে। চ' ওজন ডিপ্লেশ্যন কি হয়? 1970s পৰা চাইন্টিষ্ট বিলাকে অবজাৰ্ভ কৰিছে যে এই আমাৰ যিটো ওজন লেয়াৰ হৈ আছে, এইটো ক্ষীণ হৈ আহি আছে, থিনিং হৈ আছে, পাতল হৈ আহি আছে। অ'কে, চ' আৰু তেওঁলোকে এই যিটো ফিনমেনা হৈ আছে, ইয়াক ওজন ডিপ্লেশ্যন বুলি পেলাই এটা টাৰ্ম দিলে। ওজন ডিপ্লেশ্যন, যিটো পাতল হৈ আহিছিল, প্ৰাইমাৰীলি কজড বাই ওজন ডিপ্লেটিং সাবষ্টেন্সেস। কিছুমান ওজন ডিপ্লেটিং সাবষ্টেন্সেস আছে, সেইবিলাকে এইটো ওজনটো পাতল কৰি আনিছে। অ'কে, লাইক ক্লৰ'ফ্লুৰ'কাৰ্বনছ, দেন হাইড্ৰক্লৰ'ফ্লুৰ'কাৰ্বনছ এণ্ড হালনছ, এনেকুৱা কিছুমান এলিমেণ্ট আছে যিয়ে ওজনটো আমাৰ পাতল কৰি লৈ আহিছে। অ'কে, যিটো আমাৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হয়, এইটো আমাৰ এটা চিন্তনীয় বিষয়, হয়নে? So these chemicals release, এই chemicals বিলাকে কি কৰে, ক্লোৰিন ৰিলিজ কৰে, ব্ৰমাইন এটমছ ৰিলিজ কৰে, and break down the ozone molecules, and that leads more UV radiation reaching out. So এই chemicals বিলাকে ওজনটো থিন কৰি আনে, পাতল কৰি আনে, আৰু যাৰ কাৰণে UV radiation বোৰ directly আৰ্থত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। আৰু কি হয়, that causes health issues and environmental damage কৰে। Ozone hole over Antarctica as a significant manifestation of depletion has shown 33% thinning. আমি রিসেন্টলি আমি পঢ়িছো ওজন হোলৰ বিষয়ে ইন এন্টাৰ্কটিকা। এন্টাৰ্কটিকা, who
এতিয়া মেল্ট হৈ আছিলে আমাৰ হয় নাই সো এন্টাৰ্কটিকাত যেটো ওজন হোলৰ কথা আমি পাতিছো ইটস আ সিগনিফিকেন্ট ম্যানিফেস্টেশন অফ ডিপ্লেশন যিয়ে কৈছে যে ওজনটো হসাকে আমাৰ ডিপ্লেট হৈ গৈ আছে এতিয়া গ্লেচিয়াৰ বোৰ মেল্ট হৈ আছে যিবিলাক একদম প্ৰি হিষ্টৰিক টাইমৰ পৰা আছে সেইবোৰ যদি এতিয়া মেল্ট হ'ব লাগে ভাবকচোন গ্লোবেল ওয়াৰ্মিং কিমান বৃদ্ধি হৈ গৈছে আমাৰ কিমান বাঢ়ি গৈছে হয়নে দেন মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটকল এভৰি এক্সামতে আহে কব গলে হয়নে সো সাইন কেতিয়া সাইন হৈছিলে 1987ত আৰু এইটো কিহৰ লগত হয় পারপাস কি কি ট্ৰিটি হয় এই বিষয়ে কোৱেশ্চন আহিয়ে থাকে সো ফেজ আউট ওজন ডিপ্লেটিং সাবস্টেন্স সো এইটো মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটকলটো সাইন কৰা হৈছিলে টু ফেজ আউট এলিমিনেট কৰিব কাৰণে যিবিলাক ওজন ডিপ্লেটিং সাবস্টেন্সেস আছে সেইবোৰ eliminate কৰিব it contributed to ozone recovery ozone recover কৰাৰ কাৰণে contribute কৰিছে and climate change mitigationৰ লগতো জড়িত হয় মনত থাকিবনে আপোনালোকৰ বাৰু সো এইবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখি লওক আৰু ইণ্ডিয়াই কেতিয়া জয়েন কৰিলে সাইন কৰিলে এইটো মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটকল 1992 successfully phasing out chlorofluorocarbons okay so এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়া এলিমিনেট কৰিব কাৰণে সক্ষম হৈছে and current status কি যে ozone is healing ozone layer is healing especially over Antarctica and fluctuation remain with ongoing monitoring needed fluctuation to হয়ে থাকিব just আমি কিবা এটা ইনিশিয়েটিভ লোৱাৰ লগে overnight আমি এটা ৰিজাল্ট এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰো হয় নাই সো হেতু কাৰণে কি হয় ফ্লাকচুৱেচন যদিও হৈ আছে বাট অনগোইং মনিটৰিং নিডেড আৰু আমি মনিটৰ কৰি থাকিব লাগিব যিখিনি আমাৰ স্টেপ লোৱা হৈছে টু হিল ওজন টু ৰিকভাৰ ওজন সেইখিনি যাতে আমি এতিয়া ইমপ্লিমেন্ট কৰি থাকিব পাৰো তাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং মনিটৰিং খুব বেছি প্ৰয়োজনীয় হয় Then saw India's achievement to some phase out ODS ahead of deadline. Deadline or agote koise. So obviously India yat ki hoy nijor proactiveness to show korise, particularly in refrigeration. It demonstrates strong commitment to global ozone protection. Jito eta strong commitment India climate change loi pelai, climate change mitigation loi pelai India yat nijor commitment to dekhuaise. Hoy নাই নিজৰ efforts দেখুৱাইছে an international day for ozone layer preservation 1994 the United Nations General Assembly proclaimed September 16 as the International Day of the Preservation of Ozone Layer. So, commemorating the date of the signing 1987 the Montreal Protocol on ODS. So, Montreal Protocol to 1992 হৈছিলে হয়নে ইণ্ডিয়া 1992 সাইন কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া ইটো অৰিজিনেট হৈছিলে 1987 ট্ৰিটিটো সাইন কৰা হৈছিলে সো 1987 যেটো সাইন কৰিছিলে ট্ৰিটি হেতু কমেমোৰেট কৰি পেলাই ইউনাইটেড নেশন জেনাৰেল এছেম্বলিয়ে 1994 সেপ্টেম্বৰ 16 টো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডে হিচাপে ৰাখিলে ৰিকগনাইজ কৰিলে যেটো ডেট কি হ'ব ইন্টাৰনেশনাল ডে ফৰ দা প্ৰিজাৰ্ভেশন অফ ওজন লেয়াৰ আপোনালোকক খুদিব পাৰে এক্সামত এই বিষয়ে হয় নাই so and 2024 marks 30 years of ozone recovery progress okay then key takeaways kitaman some ozone protection is very vital for life and ecosystem ami already detail ke pohilu life ok kenekoi hamper koribo pare ecosystem keneke harm koribo pare and Montreal protocol is instrumental in ozone recovery it's instrumental it's important right the main purpose to a whole ozone to recover কৰাটো and India plays an active role in global environmental goals India এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে কি হয় নিজৰ যেটো আমাৰ যেটো ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেশন ৰোল হৈ আছে এফৰ্ট হৈ আছে তাত ইন্ডিয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে সো আজি আছিল এইখিনিয়ে আমাৰ ডিসকাস কৰিবলগীয়া বিষয় কাইলৈ আমি আকৌ আহিম কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ পেলাই লগতে লৈ আহিম লটস অফ এমসিকিউজ সো এনেকুৱা আপোনালোকে প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ চেন্ট্ৰিক তথ্যসমূহ যদি জানিব বিচাৰিছে আমাৰ চেনেল ই কুহিপাত APSC UPSC ফলো কৰক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰক থ্যাংক ইউ